Victory to the Divine Mother, दिव्य जननींकर जय हो। करुणामयी माँ एवं परम प्रभु श्री अरविंदंकर दिव्य श्रीचरण कमल रे आम समस्तंकर अनंत कोटि आंतरिक प्रणाम जणाई तथा आज ही दिव्य कार्यक्रम रे ऑनलाइन माध्यम रे जोड़ी होइतिबा समस्त मातृप्रेमी अपा भाई मानकु वंदे मातरम तथा प्रणाम जणाई आरंभ करने को जाउछे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम आरंभ रे चलंतु आम समस्त निरबित ध्यानस्थ बा प्रभुंकर से महान दिव्य ग्रंथ मंत्रमय सावित्री आवृत्ति सह आज मंत्रमय सावित्री आवृत्तिर पृष्ठ संख्या रही 513 एवं आज यहाँ आवृत्ति करेंगे आमर तालचेर सदानंद भाई भाई। I have found the atoms from which he built the worlds, the vast tremendous cosmic energy missioned shall leave to slay my enemy kin, expunge a nation or abolish a race. Death's silence leave where there was laughter and joy, or the fissured invisible shall spend God's force to extend my comforts and expand my wealth, to speed my car, which now the lightnings drive, and turn the engines of my miracles. I will take his means of sorcery from his hands, and do with them greater wonders than his best. Yet through it all I have kept my balanced thought. I have studied my being. I have examined the world. I have grown a master of the arts of life. I have tamed the wild beast, trained to be my friend. He guards my house, looks up waiting my will. I have taught my kind to serve and to obey. I have used the mystery of the cosmic ways to see far distance and to hear far words. I have conquered space and knitted close all earth. Soon I shall know the secrets of the mind. I play with knowledge and with ignorance, and sin and virtue my inventions are. I can transcend or sovereignly use. I shall know mystic truths, seize occult powers. I shall slay my enemies with a look or thought. I shall sense the unspoken feelings of all hearts, and see and hear the hidden thoughts of men. When earth is mastered, I shall conquer heaven. The gods shall be my heirs, or menial folk. No wish I harbor unfulfilled shall die. Omnipotence and omniscience shall be mine. And Savitri heard the voice, the warped echo heard, and turning to her being of power, she spoke, Madonna of might, mother of works and force, thou art a portion of my soul put forth to help mankind and help the travel of time, because thou art in him man hopes and dare, because thou art man's souls can climb the heavens and walk like gods in the presence of the Supreme. धन्यवाद भाई। आम एत जाए प्रभुंकर से महान दिव्य ग्रंथ मंत्रमय सावित्री आवृत्ति निजक ध्यानस्थ रखते वर्तमान माँ एवं प्रभुंक श्रीचरण कमल रे भक्ति नैवेद्य अर्पण करवा। आज भक्ति नैवेद्य अर्पण करेंगे आमर भुवनेश्वर रेणु अपा अपा। जेते मागिले बीमा मागी बरसे सोनाही जेते बितेउ क्षमा अंटी मोर पूरु नाही
जेते मागिले भी मागिबार शेष नाही जेते भी देउछ मा अंटी मोर पुरु नाही केमिति कहिबि मागो तुमे जे किछि मोते देल नाही केमिति कहिबि मागो तुमे जे किछि मोते देल नाही जेते मागिले भी मागिबार शेष नाही जेते भी देउछ मा अंटी मोर पुरु नाही असीम आशार अनंत आकाशे दिगहरा मोर मन जे पाखे चाहूछि से पाखे देखुछि कामनार पद चिन्ह असीम आशार अनंत आकाशे दिगहरा मोर मन जे पाखे चाहूछि से पाखे देखुछि कामनार पद चिन्ह काहि केते दूरे रहिछि आलोक अंधार चालुछि मोहि काहि केते दूरे रहिछि आलोक अंधार चालुछि मोहि जेते मागिले भी मागिबार शेष नाही जेते भी देउछ मा अंटी मोर पुरु नाही पाऊ नाही थळ मिळू नाही कूळ भासुछि अगाध जले मागिबा इच्छाकु समर्पि देली मा तोली नियमते कोले पाऊ नाही थळ मिळू नाही कूळ भासुछि अगाध जले मागिबा इच्छाकु समर्पि देली मा तोली नियमते कोले घन अंधकार घुंची घुंची जाए सूरज आसुछि घन अंधकार घुंची घुंची जाए सूरज आसुछि जेते मागिले भी मागिबार शेष नाही जेते भी देउछ मा अंटी मोर पुरु नाही केमिति कहिबि मागो तुमे जे किछि मोते देल नाही अंधार चालुछि मोहि सूरज आसुछि धन्यवाद अपा अति सुंदर यही भक्ति नैवेद्य आज आपण माँ एवं प्रभु श्री चरण कमल रे प्रकाश करिसंती वास्तव रे शब्द संयोजना अति चमत्कार एवं इति सुंदर स्वर माध्यम रे आपण अर्पण करिसंती ता समस्त हृदय को स्पर्श करिछि एवं समस्तंकर सही आत्मा को उन्मिलन करिबारे चेष्टा करिसंती तेणु आपण को अनेक अनेक धन्यवाद तथा अनेक कृतज्ञता मां के पाखे यही आस्पुरा हे जननी
दिव्य जननी तुम चरण रे आमर विनम्र प्रणति। तुम्हें ही आम जीवनर धात्री विधात्री सर्वमयी कर्त्री पथ प्रदर्शिका जीवन दिशारी। तुम्हें ही आम जीवनर जीवन प्राणर प्राण हृदयर हृदय आत्मार परमात्मा दिव्य स्वरूप भागवत जननी। तुम्हें ही केवल जानिछ आम पाई कौन भल बा मंद शुभ ओ अशुभ जीवनर प्रगति पथरे जहा अनुकूल बा प्रतिकूल। हे दिव्य जननी चरण रे आम पुनः पुनः सहस्र प्रणति। आम मान को उपयुक्त कर सामर्थ्य युक्त ग्रहणशील कर शुद्ध कर आत्म धर्म रे रूपांतरित कर जेपरी आमे माने तुम कार्य रे सहायक होई उठू। तुमर दिव्य रूपांतर कार्य रे आमे माने जेपरी आ बाधक न हेउ बा आम द्वारा कौनसी प्रकार प्रतिबंधक सृष्टि न हेउ एतिकी मागुणी मात्र एतिकी मागुणी मात्र एतिकी मागुणी मात्र। मां को पाखरे एही आस्पुरा नै आजिर एही दिव्य कार्यक्रम पाठचक्र को आमे आरंभ करिवा। आजिर स्वाध्याय आलोचना को जीवा। आजिर स्वाध्याय आलोचना रही प्रभुंकर स्वरचित द सिंथेसिस ऑफ योगा योग समन्वय एवं आमे धारावाहिक भाव में आलोचना करि आसिछे एक विषय जहाँकि चैप्टर 25 पार्ट 2 द हायर एंड लोअर नॉलेज उच्चतर और निम्नतर ज्ञान जहाँ को धारावाहिक भाव में आलोचना करि आसुछंती आम समस्तंकर अति प्रिय जे कि डॉक्टर चित्तरंजन साहू भाई बरगढ़ रु। आमे भाई को अनुरोध करिबा से तांकर स्वाध्याय और आलोचना को जारी रखिबे। भाई श्रीमाता शरण मम श्री अरविंद शरण मम ऑनलाइन श्री अरविंद एक्सप्रेशन पाठचक्र रे आज दिव्य संध्यार उपस्थित समस्त मातृप्रेय भाई को सादर सुप्रेम नमस्कार एवं पुनः स्वागत। समस्त तरफ माँ पाखे विनम्र कृतज्ञता। प्रभुंकर दिव्य महाग्रंथ जोगस्वन्यर अध्ययन क्रम आम बर्तमान अच्छा द्वितीय भाग पंचविंश अध्याय द हायर एंड लोअर नॉलेज उच्चतर एवं निम्नतर ज्ञान। ये अध्याय आम 7टी पैराग्राफ पर्यंत अध्ययन कर सारी। अष्टम पैराग्राफ रु आज अध्ययन आरंभ हम। पृष्ठ संख्या रही इंग्राजी बहिर 516 516। यही पैराग्राफ आरंभ रु ही नूतन पैराग्राफ टी नन ऑफ दिस थिंग्स कैन बी डन ये आम अध्ययन आरंभ करवा। या पूर्वर जहाँ आम गत अधिवेशन रे अध्ययन करते तार सारमर्म हीपरी प्रभु आम कहते जे उच्चतर ज्ञान लाभ पाई हमको मनर साहाय्य नवाक पड़ो। मनर जो सामर्थ्यटी आम ये विनियोग करवा सेटा हूँ एकाग्रता बा अभिनिवेश एवं से अभिनिवेश आमको आउ गोटे पर्याय को ले जो प्रकृत ज्ञान संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुए सेटा हूँ आइडेंटिफिकेशन। ज्ञानर उत्स सहित आइडेंटिफाए करि सारले ही करि पारले ही आमे से पूर्ण ज्ञान लाभ करि परिबा। एवं एथिपाई आवश्यक होछि एकाग्रतार दीर्घ अभ्यास। अति कठोर एवं दीर्घ अभ्यास 1.8 कंसंट्रेशन बोली प्रभु कहले। एथे प्रबल प्रचेष्टा आवश्यक बोली मध्य कहिसंती। कारण निम्न चेतना रे रहिबार अभ्यास हमर अनंत जन्म रही। एबे आमको जो अभ्यास करिवार अछि ताहा आमे केबे करिना हो हमर से अनुभूति नाही। पुराना अभ्यास को भांगिबा ता स्थान रे नूतन अभ्यास प्रतिस्थापित करिबा एटा निश्चित भाव गोटे दुरूह व्यापार। तथापि आमको करने पड़ो। एवं प्रभु कहले आमर मनमय चेतना आज पर्यंत
ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ବା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଯାହା ତାକୁ ଆମଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଛି। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବଧାନ, ଗୋଟେ ପର୍ଦ୍ଦା ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେହି ପର୍ଦ୍ଦାଟିକୁ ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନେସେସରୀ ଇନ୍ ଅର୍ଡର ଟୁ ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ୍ ଏଣ୍ଟାୟାରଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ସେପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ଆୱାରସେଲ୍ଭସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ବିଇଂ ଆଣ୍ଡ ଦ ଇଟର୍ନାଲ ରିଆଲିଟି। ଯେଉଁଟା ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ଆମର ସତ୍ତାର ଅସଲ ପରିଚୟ, ଦିବ୍ୟତ୍ୱ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମର କାମ୍ୟ, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତହିଁରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇକି ରହିଛୁ। ଆମକୁ ସେ ବ୍ୟବଧାନଟି ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାର ବ୍ୟବଧାନଟିକୁ ଆମେ ମନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିନିଯୋଗ କରି ହିଁ ଭାଙ୍ଗିବା। ଯେମିତି କଣ୍ଟା ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟାକୁ କଢ଼ାଯାଏ। ମନର ବର୍ତ୍ତମାନର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ତାର ଅସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେହି ସ୍ତରରେ ଯାହା ହେଉଛି ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ସ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 516 ପୃଷ୍ଠାରୁ ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। Paragraph 8 ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି none of these things can be done by the methods of the lower knowledge। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ମାଧ୍ୟମରେ ମନର ସେ ପର୍ଦ୍ଦାଟିକୁ ଅପସାରଣ କରିବାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତାହା ନିମ୍ନତର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିମ୍ନତର ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଯେତେ ସବୁ ପଦ୍ଧତି ଶିଖେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। It is true that here also they have a preparing action, but up to a certain point methods of lower knowledge କଥା କହୁଛନ୍ତି। ନିମ୍ନ ଜ୍ଞାନର ପଦ୍ଧତି ସବୁ এই ଅଜ୍ଞାନତାର ସ୍ତରରେ ନିମ୍ନ ଜଗତରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରିପାରେଟରୀ ଆକ୍ସନ୍, ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ କ୍ରିୟା ସେମାନେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନହେଲେ ସେଗୁଡିକ କାହିଁକି ଥାନ୍ତେ? କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି up to a certain point and to a certain degree of intensity only। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତୀବ୍ରତା, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯେଉଁ ତୀବ୍ରତା, ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି, ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି। And it is where their action ceases that the action of yoga takes up our growth into the divine and finds the means to complete it। ଯୋଗ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ଯୋଗ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ନିମ୍ନ ଜ୍ଞାନର ସୀମାଟି ଶେଷ ହେଇଯାଏ। ନିମ୍ନ ଜ୍ଞାନର କ୍ରିୟା କରିବାର ସୀମା ଯୋଉଠି ସରିଯାଏ, ସେଇଠୁ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହିଁ ଯୋଗର ବିଗିନିଂ ପଏଣ୍ଟ, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା। କାରଣ କାହାର ସୀମା କେତେ ସେଟା କହିହେବ ନାହିଁ, ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟର ସୀମା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଣେ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବାହାରେ, ସେଇଠୁ ହିଁ ତାକୁ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଗ କ'ଣ କରେ? ଆମର ବିକାଶର ଧାରା, ବିକାଶର ଯେଉଁ ପ୍ରବାହ, ତାକୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ମାଧ୍ୟମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି,
ଯାହା ସବୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦରକାର ତାକୁ ସେ ଖୋଜେ। ଏଇଟା ହିଁ ଯୋଗ। ଏବଂ ଉପାୟ ତ ଅନେକ, ଅସଂଖ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗର ଅସଂଖ୍ୟ ମାର୍ଗ। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ, କର୍ମ ମାର୍ଗ, ରାଜଯୋଗ, ହଠଯୋଗ, ତନ୍ତ୍ର ଯୋଗ, ଲୟ ଯୋଗ, ଅସଂଖ୍ୟ ମାର୍ଗ ରହିଛି। ଯେଉଁ କେତୋଟି ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କଲି ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ। ସେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ପୁଣି ଅସଂଖ୍ୟ ଉପସ୍ରୋତ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। କହୁଛନ୍ତି all pursuit of knowledge, if not vitiated by true earthward tendency, tends to refine, to subtilize, to purify the being. ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜ୍ଞାନର ଯେତେ ସବୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଜୀବନରେ, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ? ଆମର ଚେତନାକୁ ଟିକେ ଶୁଦ୍ଧୀକୃତ କରିବା। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ସେ ଅମୁକ ସମୁକ ଯାହା ହେଉ ତାକୁ ଲାଭ କଲା ପରେ ଆମର ଚେତନା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଟିକେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ଟିକେ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ହେଇଯିବ, ଟିକେ ଶୁଦ୍ଧତର ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହିଁ ଯେକୌଣସି ଜ୍ଞାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଇଫ୍ ନଟ୍ ଭିସିଏଟେଡ୍ ବାଇ ଟ୍ରୁ ଆର୍ଥୱାର୍ଡ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି କହୁଛନ୍ତି। ଆର୍ଥୱାର୍ଡ ମାନେ ନିମ୍ନଗାମୀ, ପୃଥିବୀଗାମୀ, ପୃଥିବୀ ଅଭିମୁଖୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିମ୍ନାଭିମୁଖୀ। ନିମ୍ନାଭିମୁଖୀ ଯଦି ହେଇନଥାଏ, ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ତଳକୁ ନେଇଯାଏ, ନିମ୍ନକୁ ନେଇଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ସେ ପ୍ରାଣିକ ତୁଷ୍ଟି ବା ଶାରୀରିକ ସୁଖ ଭୋଗ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ସେଟା ଆମକୁ ତଳକୁ ନିଏ। ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନ ଆମେ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା? ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରେ, ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଟିକେ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଏ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଗଭୀର ଅନାହତ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁ, ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ଲାଗେ ସତେ ଯେମିତି ଆମର ହୃଦୟଟା ଖୋଲି ଯାଉଛି, ଆମର ଚେତନା ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଆହ୍ଲାଦରେ ଭରି ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାର୍ଥିବ ସୁଖ ଭୋଗର ଆକର୍ଷଣ ଆମକୁ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା। ସେଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ। ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ, ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଜ୍ଞାନ ଯାହା ଭୋଗଭିତ୍ତିକ, ଯାହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ତଳକୁ ନିଏ, ନିମ୍ନ ଚେତନାରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ସେଇଟାକୁ ଆର୍ଥୱାର୍ଡ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଟିକେ ଅଧିକ ଶୁଦ୍ଧ କରେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ କରେ ଏବଂ ଆମକୁ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଏ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ଆଜ୍ ୱି ବିକମ୍ ମୋର୍ ମେଣ୍ଟାଲ we attend to a subtler action of our whole nature, which becomes more apt to reflect and receive higher thoughts. ଯେଉଁ ଅନୁପାତରେ ଆମେ ବେଶୀ ବେଶୀ ମନମୟ ହେଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନସିକ ଚେତନାର ଯେତେ ଅଧିକ ବିକାଶ ଘଟେ, ଆମର ଚେତନା ସେତିକି ସୂକ୍ଷ୍ମତର ହେଇଯାଏ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରକୃତି, ଆମର ଏ ଶାରୀରିକ, ପ୍ରାଣିକ, ମାନସିକ ପ୍ରକୃତି ସେତେ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୁଏ। ଏଇଟା ଆମେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା, କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ଇତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ଦେଖିବା ଏ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନଶୈଳୀ କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ପଶୁଟିଏ, ସେ ଯେଉଁଠି ଯାହା ପାଇଲା ଖାଇଦେଉଛି ନିର୍ବିଚାରରେ। ସେଟା ଭଲ କି ମନ୍ଦ, ସେଟା ବାସି ପଚା କି ସଜ ତାଜା, କିମ୍ବା ସେହି ସମୟରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଖାଇବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ, ଏସବୁ କିଛି ସେ ବିଚାର କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କେତେ ବିଚାର କରୁଛି।
ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଖୁଛୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ହୋଟେଲରେ ଖାଦ୍ୟ ଥୁଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସିଧା ଆଣିକିରି ଖାଇ ପକେଇବା କି? କେତେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପକେଟରେ ପଇସା ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଖାଦ୍ୟଟି କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବ, ସେଟା ହାଇଜେନିକ୍ କି ନୁହେଁ, ମୋ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ କି ନୁହେଁ, ପୁଣି ସେ ପରିବେଶଟା ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, କେତେ କଥା ଆମର ବିଚାରକୁ ଆସୁଛି, କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେତନା। ଏବଂ ଯିଏ ମାନବୀୟ ଆଧାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଯେତେ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ, ସେ ତା ବିଷୟରେ ସେତେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଆହୁରି ଅନେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦିଗକୁ ବିଚାରକୁ ନେବ। ତେଣୁ କହିଲେ ଯେ ମାନସିକ ଚେତନାର ଯେତେ ଅଧିକ ବିକାଶ ଘଟେ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସେତେ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଆମେ ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସେତେ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଉଠୁ। ଏ ପ୍ୟୁରର ୱିଲ୍, ଆମର ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଅଧିକ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ଶୁଦ୍ଧରୁ ଶୁଦ୍ଧତର ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ବିକାଶର ଧାରା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା। ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଯାହା ଥିଲା ସଂକଳ୍ପ, ଆମର ସଂକଳ୍ପ ସେତେବେଳେ ସବୁ ସୁଖ ଭିତ୍ତିକ ଥିଲା। ଯାହା କଲେ ଆମକୁ ମଜା, ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ, ଆମୋଦ ମିଳିବ। ଆନନ୍ଦ ସେଟା ନୁହେଁ ଆଦୌ, କେବଳ ଗୋଟେ ଆମୋଦ, ଗୋଟେ ପ୍ରୀତିକର ଅନୁଭୂତି, ଗୋଟେ ସୁଖକର ଅନୁଭୂତି, ମୌଜ ମଜଲିସ୍ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ସେଟା ଆମର ସଂକଳ୍ପର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଗୁଡ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିନ୍ନ କିଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ ଏବଂ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇସାରିଛୁ ଆମେ ବହୁତ ଦିନରୁ। ତା ସ୍ଥାନରେ ଆସିଛି ସମାଜ ସେବା, ମାନବୀୟ ହିତ ଚିନ୍ତା ଯଦି ଆସିଥାଏ, କିଛି ନହେଲେ ନିଜର ଘର ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିତ ଚିନ୍ତା, ସମାଜ ପାଇଁ ମୁଁ କିଭଳି କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଦେଇକରି ଯିବି, ଏଭଳି ଚିନ୍ତା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଂକଳ୍ପର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଘଟିଛି ଆମ ଭିତରେ। ଏ ପ୍ୟୁର ୱିଲ୍ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ, ଲେସ୍ ଫିଜିକାଲ ଟ୍ରୁଥ, ମୋର ଇନୱାର୍ଡ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସେସ୍। ଫିଜିକାଲ ଟ୍ରୁଥ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ସତ୍ୟ, ଶାରୀରିକ ସ୍ଥୂଳ ସତ୍ୟ, ଯାହା ଆମେ ଏ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଯେମିତି କହନ୍ତି, ଯାହା ନ ଦେଖିବ ବିନେ ନୟନେ ପରତନ ଯିବ ଗୁରୁ ବଚନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ସତ୍ୟ। ଏଥିରେ ଆମେ କଦାପି ବାନ୍ଧି ହେବା ନାହିଁ, କାରଣ ଏମିତି ଅନେକ ସତ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ, ଆମକୁ ତାହାର ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଦେଖିବା ଶୁଣିବା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲେ ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର ଚେତନା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବ, ଇନୱାର୍ଡ, ଏବଂ ସେ ଅନ୍ତର୍ଚେତନାରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ତା ପ୍ରତି ଆମେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା। ମନର ବିକାଶ ସହିତ ଆମର ଚେତନା ଏଇଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ଦିଗରେ ବାହ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା ଦରକାର। ଦି ପାୱାର ଅଫ୍ ଏଥିକାଲ ନଲେଜ ଆଣ୍ଡ ଏଥିକାଲ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଅଫ୍ ଥଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ଟୁ ପ୍ୟୁରିଫାଏ ଇଜ୍ ଅବଭିୟସ୍। ମନର ବିକାଶ ସହିତ ଏସବୁ ବିକଶିତ ହେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଏଥିକାଲ ନଲେଜ, ନୀତିଗତ ଜ୍ଞାନ, ନୈତିକତାର ବିକାଶ ମାନସିକ ଚେତନାର ବିକାଶର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ବା ପରିଣାମ। ନୈତିକତାର ବିକାଶ, ଯେଉଁ ମଣିଷ ଅନୈତିକ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି ଆଉ ଜଣେ ନୈତିକ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି, ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ମାନସିକ ବିକାଶର ତାରତମ୍ୟକୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା।
ଯିଏ ନୀତିବାଦୀ ସେ ହେତୁବାଦୀ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯୁକ୍ତିର ଆଧାରରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଯଥାର୍ଥତାକୁ ସେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବ, ତା ନହେଲେ ସେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନୈତିକତାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରି ଯଦି ସେ କିଛି କରେ ତାକୁ ଭିତରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଆଘାତ ଲାଗିବ, କିଏ ଗୋଟେ ଝଟକା ଦେଉଛି, ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ତାର ବିବେକ ତାକୁ ବାଧା ଦେବ। এই ବିବେକ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି, ଯାହାକି ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଥୂଳତମ ଅଂଶ, ସେଟା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଏବଂ ସିଏ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲେ ଜଣେ ଆଉ ଅନୈତିକ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମାନସିକ ଚେତନାର ବିକାଶର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ସେଇଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାର ଅଛି। ନୈତିକତା ଗୋଟେ ସ୍ତର, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିକାଶର ଯେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଆମକୁ ଆରୋହଣ କରିବାର ଅଛି ସେ ତୁଳନାରେ ନୈତିକତା ମଧ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ, ଅତି ନିମ୍ନ ସ୍ତରର। ଏଥିକାଲ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଅଫ୍ ଥଟ୍, ଆମର ଚିନ୍ତା କରିବାର ବି ଅଭ୍ୟାସ। କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଭଳି ହେଇଯାଉ। ଚିନ୍ତା କିଭଳି ଚିନ୍ତା ଆମେ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛୁ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମାନସିକ ବିକାଶ ସହିତ ଏ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଭ୍ୟାସଟା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଦ୍ଧୀକୃତ ହେଇଯାଏ। କାହାର ପ୍ରଭାବରେ? ନୈତିକତାର ପ୍ରଭାବରେ। ଏଥିକାଲ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଅଫ୍ ଥଟ୍, ଆମର ଚିନ୍ତାର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଥିକାଲ ବା ନୀତିଗତ ହେଇଯାଏ। and will to purify, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଚେତନାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ବିକଶିତ ହୁଏ। ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ମନର ବିକାଶ ସହିତ। Philosophy not only purifies the reason and predisposes it to the contact of universal and infinite, but tends to stabilize the nature and create the tranquility of the sage. Philosophy, ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ମଣିଷ ଯାହା ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି ସେସବୁ ଫିଲୋସଫିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଜୀବନର ଅସଂଖ୍ୟ ଅନୁଭୂତିରୁ ମଣିଷ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛି ଏବଂ এই ପୃଥିବୀରେ ଲୁକାୟିତ ଅସଂଖ୍ୟ ସତ୍ୟ ସେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛି। ସେସବୁ ପ୍ରତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆମେ ଆପେ ଆପେ ସିଆଡ଼କୁ ଢଳି ଯାଉ ଏବଂ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଫିଲୋସଫି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲୁ। ଆମର ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ଆମର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ସେ ଦିଗରେ ବଢ଼ିଯାଏ। ଯେମିତି ବୁଝି ବିଚାରି କର୍ମ କଲେ ପ୍ରମାଦ ନ ପଡ଼େ ଭଳି। To look before we leap, এই ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି, ଗୋଟେ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ, ତାହା ଆମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଦିଏ। ଆମର ଚେତନା ଟିକେ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ହେଇଯାଏ, ଯାହାକି ଆମକୁ ଅନେକ ବିପଦ ଆପଦରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ମଣିଷ ଏତେ ଜ୍ଞାନ এই ପୃଥିବୀରେ ଲୁକାୟିତ ସଂଗୁପ୍ତ ସତ୍ୟ ଏତେ ପରିମାଣ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଇଛି ଯେ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ନାମରେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟୟନର ଶାଖା ଖୋଲି ଯାଇଛି। ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ତାର ଚରମ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ଫିଲୋସଫିରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଲୋକେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ, କଳା ବିଭୂଷଣ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି, PhD ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ କେତେ ସବୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି। ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ତାର ଯେଉଁ ପିପାସା, ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସା, ତାକୁ ମାନସିକ ଜ୍ଞାନର ଚରମ ସୀମାକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଏ ଦର୍ଶନ କ'ଣ କରେ? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର ନୀତିବାଦ ବା ହେତୁବାଦକୁ ଶୁଦ୍ଧୀକୃତ କରେ। ରିଜନ୍ ମାନେ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଲଜିକ୍, ଆମର ହେତୁବୋଧ, ଆମେ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରୁ ଆମର ଆକ୍ସନକୁ, ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ତାହା ଠିକ୍, ତାହା ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତିର ଆଶ୍ରୟ ନେଉ। ସେ ଯୁକ୍ତି ଶୁଦ୍ଧୀକୃତ ହୁଏ ଏବଂ ମଜବୁତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସେଟା ଦର୍ଶନ ଆଧାରିତ ହେଇଥାଏ।
ଆମେ କହୁନା ଏଇଟା ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅମୁକ ଜିନିଷ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅମୁକ ଜିନିଷ ସେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି କିମ୍ବା ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର ନୀତି ଶତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ମହାନ ସାଧୁ ଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଉ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଅକାଟ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଯୁଗ ହେଲା ଏ ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆମେ ପରମ୍ପରାର ଦାହୀ ଦେଉ ଏବଂ ଏହି ସବୁଥିରୁ ଆହୃତ ଜ୍ଞାନର ଆଧାରରେ ଆମେ ଯୁକ୍ତିକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁ, ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶନ ଆମର ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିକୁ ଶୁଦ୍ଧୀକୃତ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଦ୍ୟାଟ୍, and predisposes it to the contact of universal and infinite। ଆମକୁ କ'ଣ କରେ? ବିଶ୍ୱଗତ ଏବଂ ଅନନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଏ। ବିଶ୍ୱଗତ ଚେତନା ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଚେତନା ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଉ। ଆମେ ସୀମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକରି, କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଷ୍ଟନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକରି ଆମର ଚେତନା ବିଶ୍ୱାଭିମୁଖୀ ଏବଂ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରେ। ବଟ୍ ଟେନ୍ସ, କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବଟ୍ ଟେନ୍ସ ଟୁ ଷ୍ଟେବିଲାଇଜ୍ ଦ ନେଚର। ଆମର ପ୍ରକୃତିକୁ ସେ ଷ୍ଟେବିଲାଇଜ୍ କରେ, ଏଣେ ତେଣେ ବହିର୍ମୁଖୀ ଅସ୍ଥିର ବିଭ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରକୃତିକୁ ସେ ସ୍ଥିର କରେ। କାରଣ ସ୍ଥିରତା ଅଚଞ୍ଚଳତା ହେଉଛି ଯୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଦକ୍ଷେପ। ଅସ୍ଥିର ଚଞ୍ଚଳ ଚେତନାରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେହ ଯଦି ଅସ୍ଥିର ଚଞ୍ଚଳ ହେଉଥିବ ସବୁବେଳେ, ତାହେଲେ ଯୋଗର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ ସ୍ଥିରତା ଅଚଞ୍ଚଳତାର ବିକାଶ କରେ ଏହି ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ନୈତିକତାର ଜ୍ଞାନ। and create the tranquility of the sage। ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାଧୁ, ଗୋଟେ ଋଷିର ସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଗୋଟେ ସନ୍ଥ ବା ଗୋଟେ ସାଧୁ, ଗୋଟେ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଟ୍ରାଙ୍କୁଲିଟି, ସ୍ଥିରତା, ଅଚଞ୍ଚଳତା, calm। And tranquility is a sign of increasing self-mastery and purity। এই tranquility, ସ୍ଥିରତା, ଅଚଞ୍ଚଳତା, ନିରବତା ଯାହା ଭିତରେ ଯେତେ ଅଧିକ ବିକଶିତ ହେଇଛି, ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସେ ତାର ଚେତନାର ସେତେ ଅଧିକ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ତାର ଚେତନା ସେତେ ଶୁଦ୍ଧୀକୃତ ହେଇଛି। ସ୍ଥିରତାର ଅନୁପାତରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧତାର ଅନୁପାତରେ ନିଜ ଚେତନା ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ। The preoccupation with universal beauty, even in its aesthetic forms, has an intense power of refining and stabilizing the nature। ନିଜ ଚେତନାକୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିର ଅଚଞ୍ଚଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିଅକୁପେସନ୍ ୱିଥ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ବିୟୁଟି, ବିଶ୍ୱଗତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ବା ସେ ଦିଗରେ ଆମର ଚେତନାକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଗଭୀର ଭାବରେ ଦେଖିବା, ଆମର এই ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଟା ପ୍ରାୟତଃ ଉପର ଠାଉ ଦିଆ ହେଇଥାଏ, ଆମେ ଗଭୀରକୁ ଯାଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗଭୀରତାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଯେ ଏ ପୃଥିବୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ, ମଧୁମୟ। ଯାହାର ସେମିତି ଗଭୀର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଥିବ, ସିଏ ହିଁ କହିପାରିବ ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ, ଯେମିତି କହିଲେ ବରେଣ୍ୟ କବି ଗଙ୍ଗାଧର। ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ପାଇଁ ତ ଜଣେ କବି ହେଇପାରୁଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ନଥାଏ, ସେମାନେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଆମ ଭଳି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଏ, ସେମାନେ ବିକଶିତ ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ, ସେମାନେ କବି ବା ଦାର୍ଶନିକ ବୋଲାନ୍ତି।
ତେଣୁ এই ବିଶ୍ୱ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦିଗରେ ଜଣଙ୍କର ଅଭିନିବେଶ, ତା ଉପରେ ଜଣେ ଏକାଗ୍ର ହେବ, ସେଇ ଏକାଗ୍ରତାର ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଚେତନାକୁ ଶୁଦ୍ଧୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରକୃତିକୁ ସ୍ଥିର ଅଚଞ୍ଚଳ କରିଦେବା ପାଇଁ ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ସର୍ବତ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅବଲୋକନ କରିବା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସନ୍ଧାନୀ ହେବା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା। ଏଥିରେ ଆମର ଚେତନାକୁ ଅଭିନିବିଷ୍ଟ କଲେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଅଚଞ୍ଚଳତା ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଜ୍ଞାନ ଲାଭର ଅନ୍ୟତମ ଉପାୟ। সেই ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଏକାଗ୍ରତା ଆମର ଚେତନାକୁ ଶୁଦ୍ଧୀକୃତ କରେ, ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତର କରେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ସଫ୍ଟିଲାଇଜିଂ, ସଟଲ ମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଆମର ଚେତନାକୁ ଆମର ପ୍ରକୃତିକୁ ସେ ସଫ୍ଟିଲାଇଜ କରେ, ମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତର କରେ। and at its highest it is a great force for purification। সেই ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ତାର ଚରମ ସୀମାରେ, ଚରମ ଶିଖରରେ ତାହା ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶକ୍ତି ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯୋଉଠି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସେଠି ରହିଛି ସଙ୍ଗତି। ସଙ୍ଗତି ଏବଂ ଅଶୁଦ୍ଧତା ଏକା ସାଙ୍ଗେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସଙ୍ଗତି ସହିତ ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଆମ ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧତା ମଧ୍ୟ ସେତେ ଅଧିକ ପ୍ରକାଶିତ। ଗୋଟେ ସରଳ ଉଦାହରଣଟା ଯଦି ନେବା, ଜଣେ କଳାର ପୂଜାରୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାରୁକଳା ସବୁ ରହିଛି, ସାହିତ୍ୟ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଯେମିତି ଚିତ୍ରକଳା, ନୃତ୍ୟକଳା, ସଙ୍ଗୀତ କଳା, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କଳାର ଜଣେ ଯଦି ଉପାସକ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥାଏ, ସେ କେବେ ତା ଜୀବନରେ ହିଂସାଚରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟାଚାର କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଦୁଇଟା ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ, ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଦୁଇଟି ପ୍ରକୃତି, ଗୋଟେ ସଙ୍ଗତି ଦିଗରେ ଜଣଙ୍କର ଆସ୍ପୃହା ଏବଂ ପୁଣି ଅସଙ୍ଗତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟା କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ସେନ୍ସ ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ, there is a great force for purification ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। even the scientific habit, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ, ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞାନୀ, ପଦାର୍ଥ ବିଦ୍ୟା, ରସାୟନ ବିଦ୍ୟା, ପ୍ରାଣୀ ବିଦ୍ୟା, ଯେକୌଣସି ବିଦ୍ୟା ହେଉ, ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ବିଦ୍ୟା, ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଦ୍ୟା ବା ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ habit of mind and the disinterested preoccupation with cosmic law, ଏ ବିଶ୍ୱରେ କେଉଁ ସବୁ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାକୁ ଖୋଜିବାର, ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର ଯେଉଁ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଅଭ୍ୟାସ, ଡିସଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ କହିଲେ ଆଗ୍ରହ ବିହୀନ ଆମେ ବୁଝିବା ନାହିଁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ବିହୀନ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୁଚି ବିହୀନ, ମାନେ ନିରାସକ୍ତ ଭାବରେ, ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଜଣେ ଯଦି ସେଠି ଲାଗି ରହେ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ, cosmic law and truth not only refine the reasoning and observing faculty, ତାହା କେବଳ ଆମର ଏଇ ହେତୁବୋଧକୁ ଶୁଦ୍ଧୀକୃତ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆଉ ଟିକେ ଶୁଦ୍ଧୀକୃତ କରେ ନାହିଁ, ସେଟା ତ କରେ, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଅଧିକ କ'ଣ କରେ, but have when not counteracted by outer tendencies a steadying, elevating and purifying influence on the mind। ଆମର ମନ ଉପରେ, ମନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାର, ଏକାଗ୍ର କରିବାର ଏବଂ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯଦି ଉତ୍ସକୃତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣାରେ, ଆବିଷ୍କାର ବା ଉଦ୍ଭାବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯଦି ଅଭିନିବିଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚେତନା ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଚେତନା ଭଳି।
ସ୍ଥିର ଅଚଞ୍ଚଳ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ଥାନ୍ତି। କାରଣ ସେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମନ ଯାହା ଅବଲମ୍ବନ କରେ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏସବୁ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। It has an elevating effect, steadying and purifying effect on the mind and moral nature। ଆମର ନୈତିକ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଗୋଟେ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଆମର ନୈତିକ ଚେତନାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଆଉ ଟିକେ ବିକଶିତ କରେ, which has not been sufficiently noticed। ଯାହା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତା ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମର ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ଆମର ନୈତିକ ଚେତନା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକଶିତ ହୁଏ ଯଦି ଆମେ ଏଇ କଳାତ୍ମକ କିମ୍ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାର ଦିଗରେ ଯଦି ମନୋନିବେଶ କରୁ, ତାହେଲେ ଆପେ ଆପେ ଆମର ଚେତନାରେ ନୈତିକତାର ବିକାଶ ହେଇଯାଏ। ଚେତନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଦ୍ଧୀକୃତ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ତାପରେ ଆମେ ନବମ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଯିବା। The concentration of the mind and the training of the will toward the reception of the truth and living in the truth is also an evident result। प्रभु कहते the concentration of the mind, मनर जो एकाग्रतार अभ्यास एवं संकल्प को आम जो तालीम देवा, संकल्प को कौन तालीम देवा? आगु आम संकल्प केवल इंद्रिय तुष्टि दिगरे सुख प्राप्ति दिगरे होता, वर्तमान आम ताकू तालीम देवा जे से उच्चतर सत्य अभिमुखी हम, उच्चतर सत्य को आविष्कार करिबा, ग्रहण करिबा एवं सेथिरे जीवन बंचिबा, लिविंग इन द ट्रूथ। ये दिगरे आमर संकल्प किपरि कार्यकारी हम, एथिपई बारंबार बारंबार आम संकल्प को तालीम देवा, अर्थात से भली अभ्यास करिबा। कहते इट इज ऑल्सो एन एविडेंट रिजल्ट, ए परपेचुअल नेसेसिटी ऑफ दीज परसूट्स। आम परसूट्स कहले आम जो कार्य आम लगी था जहाँ सब पूर्वर वर्णना कले प्रभु। जड़े कलार पूजारी कलार साधना करुच्ची, जड़े वैज्ञानिक आविष्कार उद्भावन दिगरे से तार समग्र जीवन टी को उत्सर्गित कर देउची। ये जो परसूट्स ऑफ नॉलेज यार परिणाम होची जे मनर एकाग्रतार विकास घटिबो, आमर संकल्प मध्य धीरे धीरे ट्रेन्ड हेबे, ट्यून हेबे, जिस माने अधिक सत्याभिमुखी हेबे, सत्य प्रति ग्रहिष्णु हेबे एवं सत्यर बंचिबार, सत्यर जीवन बंचिबार अभ्यास करिवे। एटा होची तार स्वाभाविक परिणाम of the pursuits of knowledge जहाँ पूर्व प्रभु वर्णना कले। And at the end or in their highest intensities they may and do lead first to an intellectual, then to a reflective perception of the divine। एवं ये जो चेतनार विकास धारा ज्ञानर संधान रे परिशेष आमको कौन प्राप्त हम कि चरम तीव्रता आमको कौन प्राप्त हम? गोटे बौद्धिक intellectual, then to a reflective perception, intellectual perception of the divine reality, then a reflective perception of the divine reality। दिव्य वास्तवता, रियलिटी कहले एकमात्र होचंदी भगवान, से ही वास्तव। तांकर दिव्य वास्तवतार हमें संधान पाइबा प्रथमे बौद्धिक भाव रे, तापरे गोटे रिफ्लेक्टिव
वे माने रिफ्लेक्शन होची मनर प्रतिफलन करिवार सामर्थ्य अर्थात निजे ता उपरे आमे जेतेबेले रिफ्लेक्ट करू बा निजर सुचिंतित मंतव्य प्रदान करू बा निजर अनुभूति को आमे जेतेबेले उपस्थापन करू सेटा को कहा जाए रिफ्लेक्शन। जेतेबेले जणे अनुभव गोटे उच्चतर स्तर को जाए सेठू से रिफ्लेक्ट करने को आरंभ करे सेठू सृष्टि होती असंख्य वेद उपनिषद पुराण ये सब शास्त्र एवं असंख्य ग्रंथ किंबा गवेषणात्मक आविष्कार जो विवरणी थेसिस संदर्भ सब से सृष्टि होती से रिफ्लेक्टिव टेंडेंसी माने प्रभु कहते मनर जो अभ्यास एकाग्रतार अभ्यास ट्रेनिंग ऑफ द विल एंड परस्यूट्स ऑफ नॉलेज यहाँ आमको शेष यही पर्यंत नहीं जाए भगवान को संपर्क करे परम दिव्य परम सत्य को संपर्क करे प्रत्यक्ष नहले आम गोटे बौद्धिक अनुभूति लाभ करूँ ज्ञान मार्गर यहाँ हूँ गोटे पहाच जो जड़े बौद्धिक भाव में भगवान को जानने को सक्षम हुए तांको उपरे किसी मंतव्य बा किसी अनुभूति प्रसूत सत्य से अन्य को जनवा सक्षम हुए which may culminate in a sort of preliminary identification with it एवं एपरी करी करी शेष से परम सत्य परम वास्तवता सहित तार गोटे प्राथमिक एकात्मता स्थापित हो जाए प्रिलिमिनारी कहते अल्टीमेट नुहे गोटे प्रारंभिक निम्न स्तर गोटे एकात्मता से परम सत्य परम ज्ञान सहित स्थापित हो जाए से व्यक्तिर साधक बट ऑल दिस कैनॉट गो बियॉन्ड ए सर्टेन पॉइंट किंतु ये सब किछि जहाँ पूर्व एपर्यंत वर्णना करागला मनर सब अभ्यास एवं सेटा केते दूर पर्यंत हमको नहीं जीव प्रभु कहते ये सब गोटे निर्दिष्ट सीमा पर्यंत हमको नहीं जाई पारे द सिस्टेमेटिक प्यूरिफिकेशन ऑफ द होल बीइंग फॉर एन इंटीग्रल रिफ्लेक्शन एंड taking in of the divine reality can only be done by the special method of yoga जहाँ पूर्व वर्णना करागला एटा सब निम्न ज्ञान अभ्यास गुड़िक चेतनार अज्ञानच्छन्न अवस्थार एटा गोटे गोटे अभ्यास अज्ञानच्छन्न चेतनार ए अभ्यास गुड़िक आमको सर्वोच्च शिखर को नहीं जाव ना तार गोटे सीमा अच्छी समग्र चेतनार जो सिस्टेमेटिक प्यूरिफिकेशन माने तन्न तन्न कर टिकिनिखि भाव में चेतनार प्रत्येक अंग को कोण अनुकोण को आम जब शुद्धिकृत कर लक्ष्य रखा जद्वारा कि गोटे सामग्रिक विकास संभव हो एवं समग्र दिव्यता को आम निज भीतर को आनिबा अर्थात निजर चेतना को संपूर्ण रूपे दिव्य चेतना रे परिणत करिवार यदि संकल्प नवा ताहा ए निम्न ज्ञान पद्धति गुड़िक द्वारा करा जाई परिबो नाही सेतिपाई योगर अति सूक्ष्मतर विशेष पद्धति गुड़िक हमको ग्रहण करने को पड़ो बोली प्रभु कहते सेतिपाई ए स्पेशल मेथड्स योगर विशेष पद्धति गुड़िक आवश्यक प्रभु आपको वर्णना करेंगे से योगर विशेष पद्धति गुड़िक कौन वर्तमान तो समय हो जाइए तेणु आज आलोचना को ये विराम देवा समस्त भाई को साग्रह योगदान निमंते आंतरिक धन्यवाद जनाऊँगी एवं समस्त तरफ माँ पाखे विनम्र कृतज्ञता निवेदन कर रही वंदे मातरम। भाई के बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर एवं प्रांजल भाव निम्नतर
ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନର जो कंपैरिजन एवं तार जो निम्नतर ज्ञान रे कौन सब रही एवं उच्चतर ज्ञान रे कौन सब रही जेहेतु आमर ये प्रोसेस पूर्ण जगती हूँ एसेंडिंग एंड डिसेंडिंग जो सचिदानंद स्तर रु आम आसी निश्चेतना मन प्राण शरीर नहीं रही ए जो अपूर्णता सब रही अपूर्णता पुणी पूर्णता आड़ को यात्रा ए भितर ए पूर्णता आड़ को यात्रा कर जो ज्ञान हमको प्राप्त होगा पड़ो जोटा कि माने हमको जो पद्धति जो तरीका गुड़ाक प्रभु बतौଛନ୍ତି ताको सुंदर भाव में भाई बुझाउଛନ୍ତି जोटा कि प्रथमे शुद्धिकरण कथा कहते तापरे कॉन्सेंट्रेशन कथा कहते कहीं ना ये जो मन ये विक्षिप्त भाव में रोचे तार एते माने अधिकार क्षमता तार रहू ना अति निम्नतर से ज्ञान रे से बुड़ी रही था किंतु से ऊर्ध्व को उठवार आवश्यकता अच्छी कारण कारण तार से कथा नहीं तार कारण से माँ जोगमाया एवं प्रभुंकर जो अतिमांस शक्ति वर्तमान अवतरण करी नहीं चली ऊर्ध्व को किंतु मानुषी तार प्रयासरत रहा मन प्रयासरत इच्छा आश्रह करने को पड़ो एवं जो सब बाधा गुड़िक तार रही से बाधा गुड़िक छाड़ा पड़ो जहाँकि जो बाधा गुड़िक रही आमको ऊर्ध्व को उठवार से भगवत जननी पाखे आमको माँ पाखे आमको निशेष समर्पित होगा पड़ो बहुत कथा बहुत रास्ता प्रैक्टिकल कथा कहते साप योग सब ये कथा आलोचना हुए जे प्रभु जो कथा गुड़िक कहते शास्त्र गुड़िक ग्रंथ महाग्रंथ गुड़िक जदि थियोरी हुए डिवाइन आमर लाइफ डिवाइन थियोरी प्रैक्टिकल है ड्रामाटिक मैनिफेस्टेशन दूसरी हूँ मंत्रमय साबित मानुष को बा मनुष्य को निश्चित रूपे ताको दिव्यत्व प्रदान करा जीवो एवं दिव्यत्व से रूपांतरित हम आउ दिव्यराज ये प्रतिष्ठा हम एवं से जहाँ सब कथा सब किसी कर दिया जाइए एवं मानुषी इच्छा कले भी से रहिबो नहीं किंतु तार हुए विलंब हो पारे निश्चित से ऊर्ध्वतर चेतना बा ऊर्ध्वतर जोटा कि माने अतिमान अवश्य रूपांतरित हम ये कथाटी प्रभु से कार्यटी कर माँ दिव्य जननी ताको सफल रूपायन लगी कहीं भी छड़ा जीवे नहीं बाद जीवे नहीं बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपन को इतने सुंदर भाव उपस्थापन अपन कर कार्यक्रम का वाइंड अप कर किसी समय नाम जप सहित मामा 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 आज कार्यक्रम उपस्थित समस्त भाई अपन को पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु मां चरण कमल आम पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई कार्यक्रम करके आम विरति घोषणा कले कार्यक्रम समस्त